जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु बंधारणना लेक्चर नंबर 6 में આપણે પ્રશ્ન નંબર આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 27 સુધીની ચર્ચા કરી ગયા હતા। છેલ્લે વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ એટલે શું, તો એની આપણે ચર્ચા કરી હતી। હવે વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 28। પ્રશ્ન નંબર 28નું બંધારણ આ રીતનું છે। विद्युतचुंबकीय विकिरणनी लाक्षणिकताओं जणावो। विद्युत चुंबकीय विकिरणोनी लाक्षणिकताओं जणावो। बरोबर, आवो प्रश्न अथवा करीने पूछाय तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत जणावो। जोजो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत जणावो। सिद्धांत जणावो तो एमां लाक्षणिकताओं जणाववानी छे। तो जो विद्युतचुंबकीय विकिरणोनी 4 लाक्षणिकताओं छे। सौथी पहला आपणे एनी ट्रीक बनावीशुं। तो वी पहली व्याख्या एटले पहली छे एनी वेगनी चर्चा करवानी। पछी बी एम, एम फॉर माध्यम, वी फॉर वेग, एम फॉर माध्यम। पछी पी फॉर परख, पी फॉर परख एटले के परख कसोटी, अने एल फॉर लंब। बस आ 4 शब्दों में 4 लाक्षणिकताओं आवी जाए एटले के सिद्धांत आवी जाए तो वी एम पी एल। बराबर, वी आई पी एल नी जगह वी एम पी एल। भाई अमुक जगह प्रास ना बेसतो होय तो आपणे आ रीते गमे ते याद राखी लेवानुं थशे। तो आपणे सौथी पहला मुद्दा में चर्चा करीशुं। तो शून्यावकाश में जुदा जुदा विद्युत चुंबकीय विकिरणों पोतानी आवृत्ति के तरंग लंबाई ने ध्यान में लीधा सिवाय एक समान वेग थी, बरोबर, हवे वेग केटलो छे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी समान वेग थी गति करे छे। आ पहली लाक्षणिकता। फरीथी शून्यावकाश में जुदा जुदा विद्युतचुंबकीय विकिरण अथवा तो विद्युतचुंबकीय तरंगों पोतानी तरंग लंबाई के आवृत्ति ने ध्यान में राख्या सिवाय एक समान एटले केटली पण 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना वेग थी सीधी रेखा में गति करे छे। वेग थी अहींया मारे एक शब्द लखवानो रही गयो, सीधी रेखा में गति करे छे। तो आपणे आ खाली एक शब्द याद राखीशुं कि भाई बधानो वेग टूंकमां समान होय छे, एमनी आवृत्ति गमे ते होय, तरंग लंबाई गमे ते होय, पण वेग समान होय छे। चलो माध्यम। तो जो ध्वनि अने पाणीना तरंगोनी जेम ध्वनि अने पाणीना तरंगोनी जेम विद्युतचुंबकीय विकिरणोना तरंगोने प्रसरण पामवा माटे माध्यमनी जरूर होती नथी। एटले के ए शून्यावकाश में पण प्रसरण पामे छे। तो बीजो मुद्दो शुं लखीशुं तो विद्युतचुंबकीय विकिरण अथवा तो विद्युतचुंबकीय तरंगो शून्यावकाश में पण प्रसरण पामी शके छे। बरोबर, अहींया आपणे लखीशुं एटले के ते शून्यावकाश में पण प्रसरण पामी शके छे। जो तमे पेम्पलेट वाँचशो ने एटले थोड़ुं जुदुं आवशे। एनुं कारण के आपणे समजीने लखीए छीए, आपणे समजीने तैयार करवानुं छे। वाक्यनो अर्थ ए निकळवो जोईए, बेठुं गोखेલું लखવું जरूरी नथी। ए तमने कही दो, कोई गमे ते कहेतुं होय पण आपणो अर्थ ए ज थाय छे। जो तमारा पेम्पलेटमां एवुं लखेલું हशे
કે વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણો શૂન્યાવકાશમાં પણ પ્રસરણ પામી શકે છે, એટલે કે ધ્વનિ અને પાણીના તરંગોની જેમ વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણોને અથવા તો તરંગોને પ્રસરણ પામવા માટે માધ્યમની જરૂર હોતી નથી. તો વસ્તુ એના જ થઈ. પછી ત્રીજો આર્ટિકલ લઈએ તો પરખ. બોલો, જુદા જુદા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોને એકબીજાથી જુદા કેવી રીતે પારખવામાં આવે છે? તો જુદા જુદા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોને તેમની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા અને આવૃત્તિ ન્યૂ, જો આને ન્યૂ કહેવાય, વી ના કહેવાય, ન્યૂના આધારે એકબીજાથી અલગ પારખવામાં આવે છે. બરોબર. એના પછી ધ્યાન રાખજો, ચોથો આર્ટિકલ આપણો તો લંબ. જોજો, વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો વાસ્તવમાં શું છે? તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો અથવા તો વિકિરણ એ દોલન કરતા વીજભારિત કણો છે, અને તેમના દ્વારા વિદ્યુતકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. બરોબર. જે એકબીજાથી લંબ તથા તરંગના પ્રસરણની દિશાથી પણ લંબ હોય છે. તો શું લખીશું? ધ્યાન રાખજો. તો વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણો વાસ્તવમાં દોલન કરતા, બોલો શું હતું મેં કહ્યું? તો દોલન કરતા વીજભારિત કણો છે. બરોબર. વાસ્તવમાં વીજભારિત કણો છે અને તેમના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુતકીય ક્ષેત્ર એકબીજાથી લંબ અને તરંગ પ્રસરણના માર્ગને લંબ દિશામાં શું કરતા હોય છે? બોલો, દિશામાં, એટલે કે માર્ગને પ્રસરણ, જે તરંગ પ્રસરણના માર્ગને પણ લંબ હોય છે. આપણે લંબ દિશામાં દોલન કરે છે એવું લખવાની જરૂર નથી, લંબ હોય છે. પતી ગયું. તો આ થઈ ગયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 28. હવે જો અહીંયા એક આકૃતિ આપી છે, ફાવે તો દોરવાની, નહીં તો નહીં દોરો તો ચાલશે. ઓકે, પ્રયત્ન કરજો. ના ફાવે તો મને લાઈવ લેક્ચરમાં કહેજો, હું શીખવાડીશ. ઓકે, કંઈ છે નહીં આકૃતિમાં. હવે જોજો, આ 4 લાક્ષણિકતાઓ જે આપણી છે એ લાક્ષણિકતાના આધારે આપણે એક વિધાન આપવાનું છે. તો જોજો, ઉપરોક્ત 4 લાક્ષણિકતાઓના કારણે વીજભારિત કણ જે પ્રવેગિત ગતિ કરે છે ત્યારે એકાંતરીય રીતે એટલે એકબીજાને લંબ રીતે વિદ્યુતકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્સર્જન કરે છે. બરોબર. તો અહીં ઉત્સર્જિત થતા આ વિદ્યુતકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ કહે છે. તો ટૂંકમાં છેલ્લે આપણે વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગની વ્યાખ્યા આપી દેવાનું. શું લખીશું? ઉપરોક્ત 4 લાક્ષણિકતાઓના આધારે, બરોબર, અથવા તો એના કારણે જ વીજભારિત કણ જ્યારે પ્રવેગિત ગતિ કરે છે ત્યારે તે એકાંતરીય રીતે એટલે એકબીજાને લંબ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ પેદા થતું હોય તો વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર આમ પેદા થાય. તો એકબીજાને લંબ વિદ્યુતકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્સર્જિત કરે છે. અહીં ઉત્સર્જિત થતા આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુતકીય ક્ષેત્રને શું કહે છે? વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ. ઓકે, ચલો પ્રશ્ન નંબર 29 જોઈશું. પ્રશ્ન નંબર 29. બોલો, 29માં પ્રશ્નનું બંધારણ છે વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ એટલે શું? વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ એટલે શું? બરોબર, એક આવો પ્રશ્ન છે. અને
વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટના કેટલાક લાક્ષણિક વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો સમજાવી તેની ઉપયોગિતા. તો કેટલાક લાક્ષણિક વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણોની ઓળખ. જો હું પ્રશ્નને બદલું છું, ઓળખ અને તેમની ઉપયોગિતા. તેમની ઉપયોગિતા જણાવો. તો બોલો, વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ એટલે શું? પહેલું તો આપણે પહેલી વ્યાખ્યા લખીશું, વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ. ધ્યાન રાખજો. તો કોઈ પણ તરંગ ઉદ્ગમ સ્થાન, દાખલા તરીકે આપણે સૂર્ય લઈએ તો સૂર્ય એક વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણોનો ઉદ્ગમ સ્ત્રોત છે અને એમાંથી જુદા જુદા બધા જ પ્રકારના વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણો ઉત્સર્જિત થતા હોય છે. તો આ વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણોને તેમની તરંગ લંબાઈના ચડતા ક્રમમાં અથવા આવૃત્તિના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે ત્યારે આપણને એક પટ્ટા મળે છે. બરાબર? ગોઠવવામાં આવે ત્યારે એક વર્ણપટ, એને પટ્ટા કહીએ કે વર્ણપટ પ્રાપ્ત થાય છે. એને શું કહે છે? તો વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ કહે છે. તો આપણે વ્યાખ્યા લખીશું, વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણના ઘણા બધા પ્રકાર છે. બરાબર? વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગના ઘણા બધા પ્રકાર છે જે એકબીજાથી તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિની બાબતમાં જુદા પડે છે. તો વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગના ઘણા બધા પ્રકાર છે જે એકબીજાથી તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિની બાબતમાં જુદા પડે છે. એટલે કે આપણે એમને ઓળખવા હોય તો શેના આધારે ઓળખી શકાય? એમની આવૃત્તિ અથવા તો તરંગ લંબાઈના મૂલ્યોના આધારે. આ તરંગોને તેમની તરંગ લંબાઈના ચડતા ક્રમમાં અથવા આવૃત્તિના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે ત્યારે એક વર્ણપટ પ્રાપ્ત થાય છે. જેને બોલો શું કહે છે? વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ કહે છે. હવે જોજો, આ જે પ્રશ્ન છે, આ પ્રશ્નના જવાબમાં આ વ્યાખ્યા જે છે એ વ્યાખ્યામાં એક પેલી આમ મુશ્કેલી છે. તો તરંગ લંબાઈનો ચડતો ક્રમ અને આવૃત્તિનો ઉતરતો ક્રમ. આમાં જો તમે ઊંધું લખી નાખો, તરંગ લંબાઈનો ઉતરતો અને આવૃત્તિનો ચડતો, એટલે ઊંધો કરી નાખો તો તમારો જવાબ ખોટો પડે. એટલે અહીંયા એક ચોકસાઈ રાખવાની છે અને એ ચોકસાઈ રાખવા માટે તમે આજથી 10 વર્ષ પહેલાંના મૂવીઝ જુઓ, હિન્દી પિક્ચર, તો એમાં શક્તિ કપૂર એક વિલન, એક કોમેડિયન, બધી રીતે એને રોલ કરેલા છે. અને શક્તિ કપૂરનો એક તકિયા કલામ, એટલે કે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો એક શબ્દ શક્તિ કપૂર દ્વારા, એ શબ્દ હતો આવું. બરાબર? આવું એટલે કે આવૃત્તિનો ઉતરતો ક્રમ. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે, વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ એટલે શક્તિ કપૂર. શક્તિ કપૂરે ઘણા બધા રોલ કરેલા છે, બધા પ્રકારના રોલ કરેલા છે. એ કેરેક્ટર અભિનેતા કહેવાય, જે બધા જ રોલમાં ચાલે. બરાબર? શક્તિ કપૂર છે ને બધા. તો આપણે આને વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટના ઘણા બધા, એટલે કે શક્તિ કપૂરના ઘણા બધા પ્રકાર છે એના રોલના. અને એ રોલ તો એ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોને તેમની તરંગ લંબાઈના ચડતા કે આવૃત્તિના ઉતરતા આવું ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થતા વર્ણપટને શું કહે છે? વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટ. ચલો, હવે અહીંયા જોજો, આ વર્ણપટમાં આપણો જે આ પ્રકાશ છે એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તો એને દ્રશ્ય પ્રકાશ કહેવાય. પણ દ્રશ્ય પ્રકાશ સિવાયના જે તરંગો છે એમને જોવા માટે ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી છે. આકૃતિ તમારે ખાલી જોઈ લેવાની છે, દોરવાની નથી. બરાબર? દોરવાની નથી. પણ હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, કેટલાક લાક્ષણિક વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણોની ઓળખ
બરાબર, ઓળખ અને તેમની ઉપયોગિતા જોઈએ. તો જો એમની ઓળખ શેના આધારે કરવામાં આવી છે, તો અહીંયા આવૃત્તિના આધારે. તો હું સૌથી પહેલાં અહીંયા કોષ્ટકના આધારે બનાવીશ એટલે તમને વ્યાખ્યા ગોખવી ના પડે. તો સૌથી પહેલી આવૃત્તિ લઈશ, પછી તરંગ અથવા તો વિકિરણનું નામ, તરંગો અથવા તો વિકિરણનું નામ અને એની ઉપયોગિતા. આપણે આ ત્રણ વસ્તુ લાઇનસર પછી શબ્દો આટલા યાદ રાખીએ અને લાઇનસર લખીશું તો ઇઝીલી યાદ રહી જશે. હવે જો આવૃત્તિમાં તમારે સૌથી પહેલી વેલ્યુ એક જ યાદ રાખવાની છે, 10⁻16 હર્ટ્ઝ, પછી 10⁻15 હર્ટ્ઝ. હર્ટ્ઝ એ આવૃત્તિનો એકમ છે જેનું બીજું નામ થાય સેકન્ડ ઇનવર્સ. પછી 10⁻13 હર્ટ્ઝ, પછી 10⁻10 હર્ટ્ઝ અને છેલ્લે 10⁻6 હર્ટ્ઝ. જોજો જે પણ હોય, પણ આમાં મને ટ્રીક દેખાય છે. આપણે એક જ વેલ્યુ મેં તમને કઈ યાદ રાખવાની, 10⁻16. એ 16માંથી 1 બાદ કર્યા એટલે 15. એ 15માંથી 2 બાદ કર્યા. જોજો અહીંયા મેં -1 કર્યો, -2 કર્યા તો 15માંથી 2 ગયા તો 13, પછી -3 કર્યા તો 13માંથી 3 ગયા તો 10, -4 કર્યા તો 10માંથી 4 ગયા તો 6. બોલો, આવૃત્તિ યાદ રહી ગઈ. કયું વેલ્યુ ખાલી યાદ રાખવાની, પહેલી જ 10⁻16. બરાબર, તો 10⁻16માંથી 1 ગયા તો 10⁻15, 10⁻15માંથી 2 ગયા તો 10⁻13, 10⁻13માંથી એટલે આપણે ઉપરની ઘાતમાંથી બાદ કરવાના છે. 13માંથી 3 ગયા તો 10 અને 10માંથી 4 ગયા તો 6. હવે એના નામકરણ જોઈએ તો પાદ પાર મારે. મેં તમને આ ટ્રીક પહેલાં આપી હતી. પા એટલે પાર જાંબલી, પાર જાંબલી તરંગો અથવા તો પાર જાંબલી વિકિરણ. દ એટલે દ્રશ્ય પ્રકાશ, બરોબર. પાર એટલે પાર રક્ત. પછી મા એટલે માઇક્રો તરંગો, જેને સૂક્ષ્મ તરંગો પણ કહે છે, સૂક્ષ્મ તરંગો. અને રે એટલે રેડિયો તરંગો, રે એટલે રેડિયો તરંગો. તો જો આ પણ યાદ રહી ગયું, આ પણ ટ્રીકમાં યાદ રહી ગયું. હું ટ્રીકને બ્લુ કલરથી લખી નાખું એટલે તમને જરા હાઇલાઇટ થાય. જો કે આગળ લખેલી હતી એટલે બહુ ઇશ્યુ નહીં આવે, પણ તો એમ છતાં કંઈક હાઇલાઇટ કરીએ. બાયોલોજીની જેમ હું મલ્ટી કલર તો ના વાપરી શકું. તો પાદ પાર મારે, કમ્પ્લેટ, પાદ પાર મારે. ચલો એની ઉપયોગિતા જોઈએ. તો ધ્યાન રાખજો, આ પારજાંબલી કિરણો છે એ આપણા સૂર્યપ્રકાશનો એક ભાગ છે. પારજાંબલી કિરણો સૂર્યપ્રકાશનો એક ભાગ છે. તો એની વિશિષ્ટતા હું લખીશ અહીંયા. તો સૂર્યપ્રકાશનો ભાગ છે આ એની વિશિષ્ટતા છે. અને એનો ઉપયોગ કેટલીક જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થવા માટે જરૂરી છે. બરાબર, તે કેટલીક પ્રકાશ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થવા માટે જરૂરી છે. આ પહેલું થયું. પ્રકાશ રાસાયણિકનું એક ઉદાહરણ આપું તો આપણી પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા બોલો દિવસે જ થાય છે. કેમ? તો દિવસે સૂર્યપ્રકાશમાંથી આવતા પારજાંબલી કિરણોના કારણે એને ચોક્કસ માત્રામાં ઉર્જા મળે અને એ પ્રક્રિયા થાય છે. તો કેટલીક પ્રકાશ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થવા માટે પારજાંબલી કિરણો ઉપયોગી છે. બોલો, દ્રશ્ય પ્રકાશ પણ સૂર્યપ્રકાશનો એક ભાગ છે. એક નહીં, મોટો ભાગ છે. જોજો, સૂર્યપ્રકાશનો મોટો ભાગ છે, આપણે એવું લખી શકીએ. અને એ બોલો શેના કામમાં આવે છે? તો દ્રશ્ય પ્રકાશ કોઈ પણ પદાર્થનું અવલોકન કરવા માટે, કોઈ પણ પદાર્થનું અવલોકન કરવા માટે ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે મારા હાથમાં પહેરેલી 3 વીંટી, એક પ્લેટિનમ છે, એક ગોલ્ડ છે અને એક સિલ્વર છે. ત્રણેયનો આકાર એક સરખો હોય અને હું તમને ઘનઘોર અંધારામાં, રૂમની અંદર કોઈ બારી નથી, રાતના 12 વાગેલા છે અને ક્યાંયથી પ્રકાશ આવે એવું નથી, અને હું તમારા હાથમાં આપું ત્રણેય વીંટીને પછી પૂછું કે ભાઈ આમાંથી કઈ ગોલ્ડની છે, કઈ પ્લેટિનમ છે અને કઈ સિલ્વર છે, બોલો તમે કહી શકશો? ના. તો કોઈ પણ વસ્તુને અવલોકવી હોય તો આપણે શેની જરૂર પડે? દ્રશ્ય પ્રકાશની. આ તમે લેક્ચર પણ જોઈ રહ્યા છો તો એ દ્રશ્ય પ્રકાશના કારણે આ રૂમમાં હું ઘનઘોર અંધારું કરું પછી ભણાવું તો તમને કશું દેખાશે નહીં. ચલો એના પછી તો 10⁻13 હર્ટ્ઝ હોય એ પાર રક્ત. હવે પાર રક્તનો ઉપયોગ શું છે? તો એ પદાર્થને ગરમ કરવા માટે ઉપયોગી છે.
જો તમને યાદ કરાવું કે તમને કોઈ વખત તમે પડી ગયા હોય, હાથે પગે કંઈક બેઠો માર વાગ્યો હોય અથવા નાનું અમથું હાથ ઉતરી ગયો હોય, પગ ઉતરી ગયો હોય, મચકોડ આવી હોય, તો તમે હાડવૈદના ત્યાં જાઓ છો. ત્યારે હાડવૈદ આપણને મસ્ત ઉલ્લુ બનાવે છે. કેવી રીતે હું તમને સમજાવું તો એની પાસે એક બલ્બ હોય, બલ્બની ઉપર લાલ કલરનો કાચ લગાવેલો હોય અને કાચથી તમને એથી એ લાલ કલરના પ્રકાશથી શેક કરશે. એટલે ઉલ્લુ એ એવું કે પાર રક્તથી ગરમ, એટલે પદાર્થ ગરમ થાય, પણ એ તો સાદો બલ્બ હોય તોય ચાલે, બરાબર. એ ત્યાં એવી જરૂર નથી, પણ એ આપણને ઉલ્લુ બનાવે છે. હવે પછી કોઈ દિવસ હાડવૈદના ત્યાં જવાનું થાય આવા કોઈ કિસ્સામાં, તો યાદ રાખજો કે તમારો ભાગ જે છે, જ્યાં સોજો આવ્યો છે અથવા જ્યાં તમને મચકોડ આવ્યો છે, એ ભાગમાં શેક કરવા માટે એ લાલ કલરના બલ્બ અથવા તો બલ્બ સફેદ કલરનો હોય તો બહારની બાજુ લાલ કલરના કાચનો ઉપયોગ કરે છે. એવું લોજિક છે એનું. વાસ્તવમાં એનો બહુ ફરક પડતો નથી. હા, જો એ સીધા પારરક્ત કિરણોનો આપાત કરે તો તમને સારો એવો શેક થાય ત્યાં. ચલો, એના પછી માઇક્રો તરંગો અથવા સૂક્ષ્મ તરંગો. તો માઇક્રો તરંગો એનો ઉપયોગ રડારમાં થાય છે. શેમાં થાય છે? રડાર. આ રડાર એટલે શું? તો અવકાશમાં ઉડતા પ્લેન, મિસાઇલ વગેરેનું સ્થાન અને વેગ નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી છે. તો એ રડારમાં ઉપયોગી. આ આર્ટિકલ પાછળ આવશે, બરાબર. હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત આવશે એટલે હું ડિટેલમાં શીખવાડીશ. અત્યારે ખાલી યાદ રાખો. ચલો, એના પછી રેડિયો તરંગો. તો રેડિયો તરંગો એ રેડિયો પ્રસારણમાં, જેમ કે તમે હાલ જે મોબાઈલ ફોન વાપરો છો, ઇવન તમારા ટીવીની અંદર જે અવાજ આવે છે, મોબાઈલ ફોનનો અવાજ રેડિયો તરંગો તો થ્રુ જ આવે છે. એ જ રીતે આપણા ટીવીનો જે અવાજ છે, પિક્ચર છે, જુદી રીતે આવે છે. એમાં જુદા તરંગો, એમાં જુદી ફ્રિકવન્સી હોય, પણ અવાજ તો એ રેડિયો તરંગો થ્રુ આવે છે. તો રેડિયો પ્રસારણમાં હવે જો આની વ્યાખ્યા તમને પૂછાય કે બોલો પારજાંબલી તરંગો એટલે શું, તો જે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની તરંગ લંબાઈ 10⁻16 હર્ટ્ઝ છે તેમને પારજાંબલી તરંગો કહે છે, બરાબર. જે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની આવૃત્તિ 10⁻16 હર્ટ્ઝ હોય છે તેમને પારજાંબલી એટલે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ તરંગો કહે છે. બોલો, એવી રીતે દ્રશ્ય પ્રકાશની વ્યાખ્યા શું? તો જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની આવૃત્તિ 10⁻15 હર્ટ્ઝ છે તેમને દ્રશ્ય પ્રકાશ કહે છે. એના પારરક્ત તરંગો અથવા તો પારરક્ત કિરણો એટલે શું? તો જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અથવા તો બોલો જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની આવૃત્તિ 10⁻13 છે એને પારરક્ત, એવી રીતે 10⁻10 છે એમને માઇક્રો તરંગો અથવા તો સૂક્ષ્મ તરંગો, અને 10⁻6 હોય તો એને રેડિયો તરંગો. અને આ એમની ઉપયોગિતા. તો તમારે આ પ્રશ્ન લગભગ 2 થી 3 માર્ક્સમાં પૂછાય. 3 માર્ક્સમાં જ પૂછાશે. તો આટલી વ્યાખ્યા આપી પછી આકૃતિ દોરવાની નથી, ભલે મેં પેમ્પલેટમાં આકૃતિ આપી હોય. તમારે સીધું જ હા આગળનો પ્રશ્ન કે કેટલાક લાક્ષણિક વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની ઓળખ અને તેમની ઉપયોગિતા નીચે પ્રમાણે છે. તમે વાક્ય સ્વરૂપે લખી શકો ને આવું કોષ્ટક પણ બનાવી શકો, પણ હું ઇન્સિસ્ટ કરીશ કે ચોપડીમાં વાક્ય સ્વરૂપે આપ્યું છે એટલે આપણે વાક્ય સ્વરૂપે લખીશું. બોલો, કમ્પ્લીટ. ચલો, એના પછી જો અહીંયા કેટલીક નવા શબ્દો તમારા માટે આવ્યા છે, જે તરંગ લંબાઈ છે, આવૃત્તિ છે. તો આના આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે કેટલીક કેમેસ્ટ્રીની પાયાની વ્યાખ્યાઓ ભણ્યા હતા. હવે પછી જે ભણવાનું છે આ બધી ફિઝિક્સની વ્યાખ્યાઓ છે. આ બધી જે વ્યાખ્યાઓ છે ને, ફિઝિક્સમાં શબ્દો વધારે આવે, પણ કેમેસ્ટ્રીનો એને આપણે પરમાણુ બંધારણ, પરમાણુ કેવો હોય એ સમજવા માટે આપણે બધાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા હું એ વ્યાખ્યાઓ તમને શીખવાડી દઉં. તો તરંગની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓની વ્યાખ્યા આપી તેના માપનના એકમો જણાવો. જોજો, તરંગની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓની વ્યાખ્યાઓ. તો આગળનો પ્રશ્ન નંબર આપણો 30 છે. તરંગની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓની વ્યાખ્યાઓ જણાવી તેના એકમો. પ્રશ્ન નંબર 30. વ્યાખ્યા અને તેમના માપનના એકમો.
જણાવો. બરાબર. તો અહીંયા તરંગની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓમાં ઘણી બધી લાક્ષણિકતાઓ છે, પણ અહીંયા આપણે જે જોઈએ છે એના ઉપર જઈશું. તો સૌથી પહેલાં તરંગ લંબાઈ. જો એની સંજ્ઞા છે ઊંધો વાય, કેપિટલ વાય, અને એને કહેવાય લેમડા. હું અહીંયા લખીશ, એનું ગુજરાતી બાજુમાં લખીશ બરાબર લેમડા. ચલો એની વ્યાખ્યા આપીએ. તો એ વ્યાખ્યા આપતા પહેલાં આપણે 8મું ધોરણ એક વખત યાદ કરી લઈએ. બોલો, એક તરંગ છે એ આ રીતે પ્રસરણ પામે છે. તરંગના આ ભાગને અને આ ભાગને શું કહેવાય? યાદ આવે છે? તો આને શૃંગ કહેવાય, આને ગર્ત કહેવાય. એવી રીતે આ શૃંગ કહેવાય, આ ગર્ત કહેવાય. બરાબર. તો તરંગ લંબાઈની વ્યાખ્યા જો હવે હું વ્યાખ્યા નહીં આપું, અહીંથી અહીંયા સુધીના અંતરને, અહીંથી અહીંયા સુધીના અંતરને, અથવા અહીંથી અહીંયા સુધીના અંતરને. તો બોલો વ્યાખ્યા શું થશે? તો તરંગના બે ક્રમિક ગર્ત અથવા બે ક્રમિક શૃંગ, તરંગના બે ક્રમિક ગર્ત અથવા બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેના અંતરને શું કહે છે? તરંગ લંબાઈ. બોલો વ્યાખ્યા લખી દઉં. તો તરંગના બે ક્રમિક ગર્ત, ગર્ત એટલે ખાડો, અને અથવા બે ક્રમિક શૃંગ શૃંગ એટલે અહીંયા બોલો તો ટેકરો. બરોબર. બે ક્રમિક ગર્ત અથવા બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેના અંતરને શું કહે છે? તરંગ લંબાઈ. તરંગ લંબાઈ ને જોજો એંગસ્ટ્રોમ એકમમાં, એંગસ્ટ્રોમ એટલે અહીંયા જોજો 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10⁻⁸ સેન્ટીમીટર, અથવા નેનોમીટર એટલે nm. તો 1 nm બરાબર 10⁻⁹ મીટર. જોજો હવે આ બેમાંથી મોટો એકમ કયો? આ MCQ પૂછાય છે. આ બેમાંથી મોટો એકમ કયો? તો આરવી. કેમ? તો આ સેન્ટીમીટર છે, એને મીટરમાં ફેરવો એટલે 10⁻10 થઈ જાય માઇનસ. તો આપણે એને સેન્ટીમીટરની જગ્યાએ મીટરમાં જ લખીશું. તો 10⁻10 મીટર અથવા નેનોમીટર. બરાબર. એટલે કે 1 નેનો. તો એમાં માપન કરવામાં આવે છે. ચલો બીજી વ્યાખ્યા લખીએ. તરંગ આવૃત્તિ. જો એની સંજ્ઞા છે ન્યૂ. એને દોરતા શીખજો. વી ના લખતા, યુએ ના લખતા, નહીં તો 2 ખોટી પડશે. જોજો આ રીતે કરવાનું. સરસ આર્ટિસ્ટ બનવાનું. જો હું ધીમે દોરીશ તો મારી એ ખોટી પડશે, ધીમે દોરવા જઈશ તો ય લખાઈ જશે. જો ખોટું પડે છે ને, તો પેલી જે સ્પીડમાં આદત પડી ગઈ છે એ જ. તો આમ કરીને આમ કરવો મસ્ત બનાવવાનો. જો બરાબર. આ ખૂણો વળેલો, આ અધૂરો અને આ સંપૂર્ણ વળેલો એવું લખવાનું. આ ધ્યાન રાખજો. આ અધૂરો જોઈ લો અને આ સંપૂર્ણ ગોળ વળી ગયેલો, એને ન્યૂ કહેવાય. હવે એની વ્યાખ્યા શું થશે? તો આવૃત્તિ એટલે ફ્રીક્વન્સી એટલે તરંગ પ્રસરણ દરમિયાન માધ્યમના કોઈ એક બિંદુ પાસે એકમ સમયમાં પસાર થતા તરંગોની સંખ્યાને. બરાબર. તો તરંગ પ્રસરણ દરમિયાન માધ્યમના કોઈ એક બિંદુ પાસેથી એકમ સમયમાં પસાર થતા તરંગોની સંખ્યાને બોલો શું કહે છે? તરંગની આવૃત્તિ. હવે જોજો આવૃત્તિનો એકમ તો અહીંયા છે એકમ સમયમાં પસાર થતા, એટલે કે સેકન્ડ ઇનવર્સ, એટલે કે પ્રતિ સેકન્ડ, અથવા એની સમજૂતી હર્ટ્ઝ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી, એટલે હર્ટ્ઝ SZ. બરાબર. તો એનું માપન, આવૃત્તિનું માપન પ્રતિ સેકન્ડ એકમ અથવા તો, અને એનું સૂત્ર લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ ન્યૂ બરાબર C/λ.
आ सूत्र याद राखजो, आ सूत्र छे। वेग भाग्या तरंग लंबाई एटले शुं थई जाय? आवृत्ति। वेग भाग्या तरंग लंबाई एटले शुं थई जाय? आवृत्ति। बरोबर। चलो एना पछी जोईए तो एना पछी छे तरंग संख्या। त्रीजी व्याख्या, तरंग संख्यानो संज्ञा छे न्यू बार। तरंग संख्यानी संज्ञा शुं छे? न्यू बार। तो ध्यान राखजो, तरंग प्रसरणना मार्गमां, तरंग प्रसरणना मार्गमां एकम लंबाईमां समायेला तरंगोनी संख्याने तरंग संख्या कहे छे। बोलो तेनो एकम शुं थशे? तेनो एकम सेंटीमीटर इनवर्स अथवा मीटर इनवर्स होय छे अथवा थाय छे। तेनो एकम शुं थशे? सेंटीमीटर इनवर्स अथवा मीटर इनवर्स, प्रति सेंटीमीटर अथवा तो प्रति मीटर। बोलो एनु सूत्र शुं थशे? तो न्यू बार बराबर लेमड़ा बाय सी। जोजो भाई आ सूत्र हूँ एटला माटे लखुं छुं कि आमांथी एमसीक्यू पूछाय छे। आवृत्तिनो व्यस्त कर दो एटले तमने शुं मळी जाय? खबर पड़ी? एकम समयमां एकम लंबाईमां समायेला तरंगोनी संख्या एटले आवृत्ति। एकम समयमांथी पसार थता तरंगोनी संख्या एटले आवृत्ति। पण एकम लंबाईमां समायेला तरंगोनी संख्या एटले कम्प्लीट। तो आवृत्तिनो व्यस्त एटले शुं थई जाय? एक मिनिट, मारी भूल थाय छे, अहींया भूल थई मारी। न्यू बार बराबर न्यू अपॉन, मैं लखवामां लेमड़ा कर दीधुं छे, तो न्यू अपॉन शुं थशे? सी। चलो पछी चौथी एनी लाक्षणिकता छे तरंगनो वेग, जेने वी संज्ञा वडे दर्शावाय छे। आ वी छे, आ वी अने आ न्यू, आटलो डिफरन्स छे। बोलो तो वेग, कोईपण वस्तुना वेगनी व्याख्या एक ज होय, एनी एकम समयमां कापेला अंतरने। बरोबर। तो तरंगे एक सेकंडमां कापेला अंतरने तरंगनो वेग कहे छे। तो तरंगे एक सेकंडमां कापेला अंतरने तरंगनो वेग वी कहे छे। बोलो तेनो एकम शुं थशे? तो तेनो एकम मीटर प्रति सेकंड अथवा सेंटीमीटर प्रति सेकंड उपयोगमां लेवामां आवे। एम के एस होय तो मीटर प्रति सेकंड, सीजीएस होय तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चलो एना पछी पांचमी व्याख्या लखी दऊं। आवर्तकाळ, तरंगनो आवर्तकाळ। जो एनी संज्ञा छे टाउ। हमणां ज लॉकडाउनमां महाभारत आव्युं एमां कृष्णना मोटा भाई हता डाउ, आ छे टाउ, आ छे टाउ। बरोबर। तो बोलो एनी व्याख्या शुं थशे? तो आपणे जे અહીંથી આમ તરંગ પ્રસરિત કરીએ છીએ, બરોબર, અહીંથી અહીંયા સુધીનું એક દોલન થયું કહેવાય। અહીંયા હતો કોણ? એ નીચે ગયો અને પાછો હતો એના સ્થાને આવી ગયો। આપણે લોલક વિચારીએ, લોલક ઘડિયાળ જોઈ હશે ક્યાંક એન્ટિક પીસ તરીકે। તો એની અંદર લોલક એક છેડેથી બીજા છેડે જાય, પાછું મૂળ છેડે આવે, એ સમયગાળાને તો બોલો વ્યાખ્યા શું લખીશું? તરંગનું એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે, એટલે કે તરંગને એક શૃંગથી નજીકના બીજા શૃંગ, એટલે પાસેના બીજા શૃંગ સુધી અથવા એક ગર્થથી બીજા ગર્થ સુધી પહોંચવા માટે લાગતા સમયને બોલો ફરીથી તો લખી દઉં છું। બોલો વ્યાખ્યા શું લખાશે? તો તરંગને એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે अथवा एक गर्तथी पासेना बीजा गर्त अथवा एक शृंगथी पासेना बीजा शृंग सुधी
જવા માટે લાગતો સમય. હવે સમય છે એટલે બોલો એકમ શું થશે? સેકન્ડ જ થાય. હું એકમ લખતો નથી, એનો એકમ શું થશે? સેકન્ડ. બરાબર. હવે જો એનું સૂત્ર લખવાનું છે તો સૂત્ર એટલા માટે હું લખું છું તો ટાઉ બરાબર બોલો શું લખશો? 1/, તો ઉપર જ આવી ગયું છે એકમ સેકન્ડમાં કાપેલા અંતરને, તો બોલો અહીંયા શું લખાય? તો એના ઉપરથી આવૃત્તિનો વ્યસ્ત હવે થશે. ટાઉ એટલે આવૃત્તિનો વ્યસ્ત. બરાબર. તો 1/9 થાય. ચલો છેલ્લી જોઈએ. તરંગની તીવ્રતા, અહીંયા જગ્યા નથી નીચે એટલે પછી હું ઉપર લખીશ. જગ્યા એટલે બહુ નીચું નમવું પડે ને હું દર્દી થઈ ગયો છું કમરનો. બોલો. તો તરંગની તીવ્રતા, તો તરંગની તીવ્રતામાં એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી ઉત્સર્જિત થતા અથવા તો એકમ ક્ષેત્રફળમાં શોષાતા તરંગોની સંખ્યાને આપાત થતા એટલે શોષાતા એટલે આપાત થતા તરંગોની કુલ સંખ્યાને શું કહેવાય? તો એકમ ક્ષેત્રફળ, તો તરંગની તીવ્રતા. બરાબર. બોલો એની વ્યાખ્યા શું થશે? તો તીવ્રતા માટે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી ઉત્સર્જિત કે આપાત થતા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી ઉત્સર્જિત થતા અથવા એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર આપાત થતા તરંગોની કુલ સંખ્યાને કુલ સંખ્યાની જગ્યાએ અહીંયા ઉર્જા વાપરવાનું છે. કુલ ઉર્જાને શું કહે છે? તરંગની તીવ્રતા. શું કહે છે? તરંગની તીવ્રતા. તેનો એકમ બોલો જૂલ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે. જૂલ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આ તમારો પ્રશ્ન નંબર 30 પૂરો થયો. આ કયો પ્રશ્ન પૂરો થયો? પ્રશ્ન નંબર 30. ચલો હવે 31મો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે અને જાણવા જેવો છે. 31, 32 બે ચલાવીશું, પછી 33 થોડો લાંબો છે એ બીજા લેક્ચરમાં લઈ લઈશું. તો પ્રશ્ન નંબર 31. તો પ્રકાશના વિવર્તન અને વ્યતિકરણની વ્યાખ્યા આપી તેની ઉપયોગિતા જણાવો. આવો પ્રશ્ન છે. પ્રકાશના વિવર્તન અને વ્યતિકરણની વ્યાખ્યાઓ આપી તેની ઉપયોગિતાઓ જણાવો. તો આપણે સૌથી પહેલાં લઈશું પ્રકાશનું વિવર્તન. ધ્યાન રાખજો, આપણે એક બેટરી લઈએ, ધ્યાનથી જોજો. આ એક બેટરી છે એટલે ટોર્ચ છે. બોલો આ ટોર્ચમાંથી સફેદ કિરણો નીકળે છે. જોજો પ્રકાશ સીધો જ જાય છે. સમજો, બહુ મસ્ત છે. મેં માર્ગના અંદર નાનું એક ટુકડો મૂકી દીધો. આ ટુકડો મૂક્યા પહેલાં અને ટુકડો મૂક્યા પછી જોજો પ્રકાશ તો સીધો જ જતો હતો, પણ ધારો કે આપણે આ રૂમમાં છીએ, બરાબર, એક રૂમમાં છીએ, તો આ ટુકડો મૂક્યા પછી આ ભાગ થોડો પ્રજ્વલિત થશે. આમ તો પ્રકાશ સીધો જાય એટલે આટલો જ ભાગ પ્રજ્વલિત થાય, બરાબર. પણ આ ટુકડો મૂક્યા પછી અહીંયા પણ તમને આછો પ્રકાશ જોવા મળશે. અહીંયા પણ તો કેમ એવું થયું? તો જે તરંગ આ ધારે અથડાયું એ તરંગ જોજો, જે સીધું અથડાયું એ પાછું પડ્યું. જે સીધું અથડાયું એ તો પાછું જ પડવાનું છે, પણ જે ધારે અથડાયું એ પોતાનો માર્ગ બદલી અને ક્યાં જશે? તો
કાયદેસર આટલો જ ભાગ પ્રકાશિત થવો જોઈએ, પણ એની જગ્યાએ આ ભાગમાં પણ હવે જો બહુ ઓછા તરંગો આવા વિચલિત થશે એટલે આના જેટલો આ ભાગ પ્રકાશિત નહીં થાય પણ પ્રકાશિત થશે, તો આ ઘટનાને કહેવાય પ્રકાશનું વિવર્તન. શું કહેવાય? તો હું પહેલાં વ્યાખ્યા સમજાવીશ, પછી એનું એક મસ્ત જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તમને બતાવીશ કેવી રીતે એ સમજાવું છું. તો પહેલાં જોજો, પ્રકાશના પ્રસરણ માર્ગમાં કોઈ અવરોધ રાખવામાં આવે તો બોલો વિવર્તનની વ્યાખ્યા શું થશે? તો પ્રકાશના પ્રસરણ માર્ગમાં કોઈ અવરોધ એટલે કે અડચણ મૂકવામાં આવે, બરાબર, તો આ અવરોધ સાથે પ્રકાશ અથડાઈને પોતાના માર્ગથી વિચલિત થાય છે, બરાબર. આ લાક્ષણિકતાને પ્રકાશનું શું કહે છે? વિવર્તન. જોજો આટલી આકૃતિમાં આપણને આવડી ગયું, પણ હું તમને દૈનિક જીવનમાં એક જોરદાર ઉદાહરણ આપીશ કે જે તમે આજીવન યાદ રાખશો આપણે પ્રકાશના વિવર્તનનું. તો પ્રકાશના પ્રસરણ માર્ગમાં કોઈ અવરોધ મૂકવામાં આવે તો પ્રકાશ આ અવરોધ સાથે અથડાઈને પોતાના માર્ગથી વિચલિત થાય છે. આ ઘટનાને પ્રકાશનું વિવર્તન કહે છે. આ ઘટનાને શું કહે છે? પ્રકાશનું વિવર્તન કહે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. હવે જો તમારે એક પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે. બોલો મારી બે આંગળી વચ્ચે કશું છે ના, તો તમે પણ તમારી બે આંગળી આમ રાખો, એની સામે કશું જ નથી બે આંગળી વચ્ચે, બરાબર, આમ કશું જ નથી. પછી આંગળીને આંખની સામે રાખી આમ નજીક લાવો અને ધીરે 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 ભેગી કરો, પણ કોની સામે રાખીને? ટ્યુબલાઇટની સામે. ટ્યુબલાઇટ અથવા તો બારી હોય, ટૂંકમાં પ્રકાશ આવવો જોઈએ. તમે પ્રકાશના માર્ગમાં અડચણ પેદા કરો છો, તો ધીમે 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 આમ ભેગી કરશો ને, આમ પહોળી હતી પછી ધીમે 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 ભેગી કરશો, ભેગી કરતા જાઓ, એકદમ અડવા નહીં દેવાની. અને આમ આંખની શક્ય એટલી નજીક, જો મારી કેટલી નજીક છે, 1 થી 2 ઇંચ નજીક રાખવાની આંખથી, તો તમને બે આંગળી વચ્ચે એક પાતળી સ્લીટ રચાશે, એક પાતળી સ્લીટ, અને એ સ્લીટમાં વચ્ચે કાળી રેખાઓ દેખાશે. જોજો વચ્ચે કાળી રેખાઓ દેખાશે. વાસ્તવમાં આપણી બે આંગળી વચ્ચે કશું જ નથી, આપણી બે આંગળી વચ્ચે કશું જ નથી. તો પછી એ કાળી રેખાઓ દેખાઈ કેમ? જુઓ, ચલો પ્રયત્ન કરશો તો દેખાશે, બરાબર. આ રીતે જુઓ, આંગળી પહોળી રાખવાની, પછી આમ બહુ દૂર નહીં રાખવાની. મારા જો આ બાજુ મારી બાજુ ટ્યુબલાઇટ છે, તો હું આમ રાખી આટલી ભેગી કરું અને પછી ધીરે 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 નજીક લાવું. એકદમ આંગળી ફીટે નહીં કરી દેવાની. આપણી વાળ જાય ને એટલી જગ્યા રાખવાની બે આંગળી વચ્ચે, તો એમાં તમને વચ્ચે આડી કાળી લાઈનો દેખાશે. આ રીતે આપણી બે આંગળી વચ્ચેની જગ્યા છે, તો કાયદેસર આંગળી વચ્ચે કશું છે નહીં, તો પછી આટલો બધો જ ભાગ પ્રકાશિત થવો જોઈએ ને, એની જગ્યાએ આવી કાળી લાઈનો દેખાય છે. તો બોલો આ કાળી લાઈનો કેમ દેખાય? તો ધ્યાન રાખજો. હવે કાળી લાઈનો દેખાવાનું કારણ તમે બોલો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. એક વસ્તુ પુરવાર કરું છું. આવી પાતળી સ્લીટ બનાવી હતી, અહીંથી જો પ્રકાશ સીધો ગતિ કરતો હોત તો શું થાત? એ આટલો ભાગ પ્રકાશિત થયો હોત, બરાબર. પછી અહીંયા અથડાઈને તો આમ જતો રહ્યો હોત, એ અહીંયા તો પડવાનો જ નહોતો. આટલો જ, એટલે કે આ બે તરંગો જેટલો ભાગ પ્રકાશિત થયો હોત. તો પછી આ પટ્ટા કેમ પડ્યા? એનો મતલબ કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરતો નથી, પટ્ટા પડે છે એવું સૂચવે છે. આ આપણી બે આંગળી વચ્ચેની સ્લીટ છે, તો એનો મતલબ હવે વૈજ્ઞાનિકોએ વિચાર્યું કે પ્રકાશ આવું કેમ થયું. તો વૈજ્ઞાનિકોએ જુદી જુદા અનુમાન કરીને ફાઇનલી એવું કર્યું નક્કી કે પ્રકાશ આ રીતે તરંગ ગતિ કરતો હોય, એને તરંગ અથડાય તો તરંગ પછી ચલિત થઈને એક તરંગ અહીંયા ગયું, એના બીજું તરંગ અહીંથી આવ્યું તો એ અહીંયા ગયું, ત્રીજું અહીંયા ગયું, ચોથું અહીંયા ગયું, પાંચમું અહીંયા ગયું, છઠ્ઠું અહીંયા ગયું, સાતમું અહીંયા ગયું, આઠમું અહીંયા ગયું. તો તરંગ જ્યાં ગયું એ ભાગ પ્રકાશિત થયું અને વચ્ચે શું થયું? આ કાળા ધબ્બા મળ્યા. તો ફરી એકવાર ધ્યાનથી જુઓ. આ રીતે આંગળી રાખવાની છે આપણી આંખની શક્ય એટલી નજીક, અને બે આંગળી વચ્ચે વાળ જાય એટલી જગ્યા રાખશો તો તમને અંદર કશું નથી તેમ છતાં આડી કાળી લાઈનો દેખાશે, બરાબર. અને એમ પણ ના દેખાય તો તમારા ઘરની અંદર બધી બારી બારણા બંધ કરી, પડદા પણ બંધ કરી દેવાના, અને
દરવાજો છે દરવાજાને એવી રીતે ધીમે ધીમે બંધ કરવાનો કે ખૂણામાં એનો પ્રકાશ પડે તો ત્યાં જોજો તમને આમ પટ્ટા દેખાશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયું વિવર્તન. શું થયું? અને વિવર્તનના આધારે બોલો એની ઉપયોગિતા શું? આપણને શું ખબર પડી કે પ્રકાશ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. વિવર્તનના આધારે જો સીધો ગતિ કરતો હોત તો આટલો જ ભાગ પ્રકાશિત થયો હોત, આ બધા કાળા પટ્ટા જોવા ન મળ્યા હોત. ચલો એના પછી વ્યતિકરણની વાત કરીએ. તો પ્રકાશનું વ્યતિકરણ, તો ધ્યાનથી સમજો, આમાં થોડું ઇમેજિનેશન છે. બોલો તમે જે રૂમમાં બેસીને ભણો છો એ રૂમની અંદર, ધારો કે હું આ રૂમમાં લેક્ચર લઉં છું તો આ મારી બે બાજુ બે દિવાલ છે. આ દિવાલથી એક્ઝેક્ટ 3 ફૂટે બે બંદૂક હું 45 અંશના ખૂણે લગાવું. આ રીતે બે બંદૂક 45 અંશના ખૂણે આ રીતે લગાડું, એક સરખી ક્વોલિટીની, એક સરખા વેગથી ગોળી છૂટે એવી, અને એ બંદૂકને હું એક સાથે ફાયર કરું. બોલો શું થશે? બંનેમાંથી ગોળી નીકળી, કારણ કે એક સરખી ક્વોલિટીની, તો બંને ગોળી અહીંયા આટલે જઈને અથડાશે, નીચે પડી જશે. શું થશે? નીચે પડી જશે. પણ એ બંદૂક કાઢી નાખીને બે ટોર્ચ લગાવું, ઇમેજિન કરો શું થશે? તો એ બે બંદૂક હતી એ કાઢી નાખીને ટોર્ચ રાખી, આ ટોર્ચને ચાલુ કરી, આ ટોર્ચને ચાલુ કરી. બોલો આ ટોર્ચનો પ્રકાશ ક્યાં જશે? તો આ દિવાલ ઉપર. આ ટોર્ચનો એ નીચે પડે છે? બોલો કેમ ના પડ્યો? તો હવે પહેલાં આપણે વિવર્તનની વ્યાખ્યા લખીએ, વ્યતિકરણની, અને પછી આગળ વધીએ. તો સમાન કે જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા જુદી જુદી દિશામાંથી આવતા, સમાન કે જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા અને જુદી જુદી દિશામાંથી આવતા બે પ્રકાશના તરંગોનું એક જ બિંદુએ સંપાતીકરણ કરવામાં આવે. એક જ બિંદુએ સંપાતીકરણ કરવામાં આવે તો પણ સંપાતીકરણ બિંદુથી આગળના માર્ગમાં, અથવા તો સંપાતીકરણ બિંદુ પછીના માર્ગમાં, એવું લખીએ ને, પછીના માર્ગમાં આ તરંગો પોતાની બોલો સદિશ લાક્ષણિકતા જાળવી રાખે છે. હું તમને ખબર પડે એ રીતે સદિશ લાક્ષણિકતા જાળવી રાખે છે. જો આપણે બંદૂક રાખી હતી, પ્રકાશની જગ્યાએ બંદૂકની ગોળી આપાત કરી, તો બે ગોળી અહીંથી નીકળીને અહીંયા અથડાઈને હેઠી પડી ગઈ, કાં તો બરાબર અહીંયા અથડાઈ તો આ ગોળી આમ જતી રહી ને આ ગોળી આમ જતી રહી. સમજો, બે ઓપ્શન છે, કાં તો નીચે પડી ગઈ, કાં તો અહીંથી અથડાઈ હતી એટલે બ્લુ ગોળી આમ જતી રહી, બ્લેક ગોળી આમ જતી રહી. પણ પ્રકાશમાં શું થશે? અહીંથી આપણે બ્લુ કલરની ટોર્ચ ચાલુ કરી છે, અથવા તો સફેદ છે ને અહીંથી પીળો છે, તો સફેદ આ દિશામાં જશે ને પીળો આમ થશે. તો આવું કેમ થયું? તો એ પણ પુરવાર કરે છે આની જેમ કે પ્રકાશ, જો બંદૂકની ગોળી સીધી ગતિ કરતી હતી, જ્યારે પ્રકાશ આ રીતે ગતિ કરશે તરંગ સ્વરૂપે, એ અહીંથી આમ ગયો, આમ તરંગ સ્વરૂપે જતું હતું, એટલે જ્યાં સંપાતીકરણ થયું એક તરંગ નીચેથી બીજું ઉપરથી પસાર થઈ ગયું, એકબીજાને એમને પોતાના માર્ગથી વિચલિત કર્યા નહીં. બોલો આ ઘટનાને શું કહેવાય? તો પ્રકાશની આ લાક્ષણિકતાને શું કહે છે? પ્રકાશનું વિવર્તન. બોલો આ બંને લાક્ષણિકતાઓ એની ઉપયોગિતા આવે, બોલો તો ઉપયોગિતામાં શું લખશો? તો પ્રકાશની ઉપરોક્ત બંને લાક્ષણિકતાઓ પુરવાર કરે છે કે પ્રકાશ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. પ્રકાશ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા કદાચ તમારું લેક્ચર 45 થી 50 મિનિટનું, યસ 49 મિનિટનું થઈ ગયું છે.